صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. حباب خديجة الكبرى، حباب عائشة الرضا، جميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، ثم الحباب فاطمة الزهراء وجميع أبناء وبنات رسول الله سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وجميع أهل بيت رسول الله علي بن عبيدين محمد الباقر وجعفر الصادق مسلقد محمد نقيب السنين سيدنا المهاجر الله أحمد عيسى بن عبيد الله بن أحمد عيسى بن فقيه المقدم محمد بن علي وعلي سيدنا علي يوم الفقيه ثم الحبيب الرحمن سكا محمد بن الدبيل ثم الحبيب أبو بكر السكران ثم الأمر المحضار ثم أبو بكر سيدنا عمر بن خزرة ثم عبد الله بن عبد الله بن طلحة ثم محمد الحداد ابنه الحبيب حسين ثم عبد الله ثم جعفر ثم الحبيب ثم القطب الرباني وغاد الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفرهم وأولياء بزنب البقي في المعلى بشبيك فعين الزون أولياء هذه البلدة أولياء 9 ثم الحبيب أبو بكر بن محمد سقام محمد بن أحمد المحضار محمد بن إدريس محمد بن حسين بن حسين علي الشيخ بن أحمد بفقي علي بن الحبشي علي بن عبد الرحمن الحسين أبو بكر بن سمدين عمر بن هود العطاس بن عبد الله بن محسن العطاس بن محمد الحداد ثم إلى الحمد لله بن حد جعفر بن شيخنا سقاف بن محمد سقاف وعلي بن كما سمع محمد بن طاهر بعوض ثم الحبيب القادر بن عمي عبد الله بن عبد القادر بن وقد الملك صالح بن مسلم حامد حسين بن هاجن علي بن عبد الله الحامد الحبيب هادي بن عبد الله الهدار وجميع إخوان حسن بن عبد القادر سقاف عبد القادر سقاف محمد بن علي بن عباس الملكي ثم إلى الحبيب سالم محمد بن شاطئ شهيد وجد محمد الهدار والد عبد الرحمن بن أحمد بن الوليد مسعود بن محمد الهدار زينب بن حبيب الملك بن عبد الرحمن بن حسين خديجة بن حسين هاشم بن زكاف جيل من درس محمد بن حسين بن خديجة بن والدنا ولدكم أهلنا وماضيكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يجعل درجاتهم في الجنة الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا
التحيات للختم سيدات النسوان. بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله. بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حال زان. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخضي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الفقير المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, pecinta majlis ta'lim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kembali lagi kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga hari ini kita tetap terus mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita bersyukur alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat sehat walafiat, panjang umur, tetap mendapat kesempatan, kekuatan menjalankan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadir kembali di musalla yang kita cintai ini untuk belajar, menimba ilmu. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan insyaallah kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir dari surat Yasin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baca beberapa keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan, fadilah-fadilah dari surat Yasin. Di antara beberapa keterangan yang sudah kita baca penjelasannya, yaitu wa in qara'ahal khaif adhaballahu ta'ala huznah wa khawfah. Salah satu keutamaan surat Yasin apabila dibaca oleh orang yang dalam keadaan khaif, takut, khawatir, panik, bingung, dan seterusnya, maka adhaballahu ala huznahu wa khawfah, Allah akan hilangkan, Allah akan bersihkan, Allah akan jauhkan dari perasaan-perasaan sedihnya, takutnya, khawatirnya, dan lain sebagainya. Bahkan juga sudah kita baca keterangan apabila surat Yasin ini dibaca atau bahkan dipelajari tafsirnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bala, musibah, penyakit yang akan menimpa di suatu daerah. Ya, mudah-mudahan dengan kita istiqamah ngaji, mempelajari surat Yasin, insya Allah Allah lindungi kita, Allah jaga kita
dari segala macam bala, musibah, mara bahaya, penyakit dan lain-lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutannya di sini, wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu 'adzabul qabri in kana min ahlil 'adzab wa illa fatakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadah li'anna al-qabra rawdah min riyadil jinan aw hufratan min hufarin niran. Lanjutannya di sini, apabila surat Yasin dibacakan untuk orang yang sudah wafat, ahli kubur, keluarga-keluarga kita, orang tua, mbah-mbah, saudara-saudara kita, dibacakan untuk orang yang sudah wafat, maka khuffifat anhu adzabul qabri, akan diringankan untuk penghuni kubur tersebut, mayit tersebut, apanya? Azab kuburnya. In kana min ahlil azab, kalau memang yang di kuburan itu adalah orang yang sedang merasakan azab, sedang diazab. Wa illa, kalau toh tidak termasuk orang yang disiksa, diadab, bagaimana? Fatakunu fi rauhihi wa rahati ziyadah, maka akan semakin menambah. Nambah apanya? Tambah nikmat, tambah tenang, tambah bahagia. Li'annal qabra, karena kuburan itu raudhah min riyadil jinan, bisa menjadi salah satu, kalau tidak menjadi taman dari taman-tamannya surga, atau juga au hufrah, menjadi jurang yang sangat mengerikan, min hufarin niran, daripada jurang-jurang neraka. Nah, ini salah satu keutamaan dari surat Yasin. Makanya kenapa kita ini ketika ada yang wafat, baik baru meninggal dunia ataupun yang sudah lama, ya sudah, apalagi kalau bukan surat Yasin. Kemarin-kemarin kan sudah kita pelajari, sudah kita bahas. Bahkan surat Yasin ini identik dengan orang yang mati. Walaupun setelah kita pelajari bisa diniatkan untuk yang lain-lain. Nah, ini salah satunya ya. Jadi azab atau nikmat dalam kubur itu sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata ada. Bukan cuma sekedar katanya, atau mungkin yang sering kita lihat film-film drama, sinetron, Indosiar, ataupun ya itu kan hanya digambarkan saja lah, tapi wujud aslinya ya berbeda. Jadi juga ada nikmatnya, Bebo. Ada kenikmatan di kuburan itu ada. Ya begitu pula siksaan dalam kuburan pun juga ada. Makanya kan kalau andai kata panjenengan mau mendoakan untuk almarhumin, almarhumat yang sudah tidak ada itu, salah satu doanya itu begini: Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan keluarga saya ini, ya Allah, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, atau siapalah, jadikan kuburan yang mereka tempati itu adalah bagaikan taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kubur yang ditempati keluarga kami, ya Allah, menjadi jurang daripada jurang-jurangnya neraka. Itu salah satu doanya. Monggo sampai mau baca untuk ketika pas tahlil biasanya ya, atau pas ziarah ke kubur orang tua, baca doa begitu tidak apa-apa. Gini kubib boten pati apal iki kula niki. Ya apal no. Ya insyaallah banyak kok doa-doa begini di buku-buku kumpulan-kumpulan ziarah itu ada. Harus punya harus punya beberapa doa-doa yang kita ini bisa bacanya gitu ya.
Jangan sampai jadi umat Islam andalane Robbana atina fid dunya hasanah, muter-muter di Robbana atina. Ya ndak apa-apa, bagus. Cuma kan macam-macam doa itu. Paling tidak ada beberapa doa yang kita hafal gitu. Nah, jadi azab kubur itu ada. Bahkan pernah diceritakan ya, suatu hari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat melewati dua kuburan. Kemudian Nabi itu berhenti ngambil daunnya kurma. Daunnya kurma tarik sama Nabi, masih hijau itu. Tancapno sama Kanjeng Nabi dua. Kemudian sahabat yang ikut tanya, Kanjeng Nabi, apa maksudnya panjenengan kok ngambil daun, tarik, dijebol, kemudian ditancapkan ke kuburan duaan ini? Iya, ini yang dikubur sekarang sedang diadab. Saya berharap mudah-mudahan selama daun ini masih basah, saya meminta kepada Allah ini azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kejadian ini menunjukkan bahwasanya boleh, tidak apa-apa menaburkan bunga di atas kuburan, itu tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah yang ngambil pakai daun, yang tidak harus melati bu, ya tidak harus mawar sebetulnya. Ya itu di sekitar kuburan tuh banyak yang jualan gitu ya. Ya tidak harus kembang itu, ya mau pakai kembang apapun saja, godonge gedang gitu ya, mau ditancap no. Ya cuma kan nanti jadi rambanan, ada wedhus dimakan. Ya memang yang pantasnya ya bunga-bunga yang ada wewangiannya kan begitu. Cuma tidak harus kembang itu. Nabi pakai daunnya kurma ditaruh di sana dengan harapan selama daun itu masih basah, insya Allah azabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi tanya, tahu tidak kalian sahabat, apa penyebab dua orang ini kok dia diazab dalam kuburnya? Yang pertama kata Kanjeng Nabi adalah innahu kana la yastabri'u minal baul, karena tidak menjaga dari najis, maaf ketika buang air kecil. Hati-hati, ini banyak diremehkan sama umat Islam. Wayai buang air kecil, kencing, kadang-kadang masuk kamar mandi, kemudian kencing, kemudian nanti cipratan ke sana kemari, ndak disiram, bahkan maaf ndak cewok. Atau bahasa kampungnya kepet itu ya. Jadi membiarkan dirinya dengan tidak boleh bu ya, tidak boleh. Makanya anak ini mulai kecil dibiasakan. Biasakan kalau habis buang air kecil, buang air besar, langsung suruh untuk cewok, toharo bahasa Arabnya, bersesuci, itu kewajiban. Tidak boleh kita membiarkan diri kita dalam keadaan sedang najis, tidak dibersihin di bagian area kemaluan itu tidak boleh, dilarang. Dalam bahasa Arab istilah fikih itu namanya talattuh wa tadammuh bin najasah, membiarkan dirinya dalam keadaan berlumuran masih ada najis. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Oh jadi bisa dibilang kalau begitu Habib cewek itu bisa wajib? Iya. Nah, masa mau ngalor ngidul ke ini maki singkaru-karuan nih? Makanya dibiasakan. Apalagi mohon maaf, kalau panjenengan itu buang air kecil, buang air besar di toilet WC umum apalagi, waduh, pom bensin, terminal, kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, kebanyakan sudah tidak dijaga belas sudah. Masuk sana baunya tidak karu-karuan, timbone kecil, itu kalau orang kencing di sampingnya bisa dipastikan sudah ada yang nyemplung juga ke sana. Nah, makanya kenapa beberapa masjid, beberapa tempat itu kadang-kadang kan tempat wudhu sama toilet kan tidak berjauhan dekat begitu. Nah itu bawahnya dikasih kolam, kan begitu. Supaya apa? Karena kita tidak tahu yang masuk kamar mandi ini kan macam-macam orangnya. Ada yang paham, yang ngerti sama hukum, dibersihkan najis-najisnya.
Nah kalau begini enak, cuma kan siapa yang mau niteni? Kadang-kadang juga banyak tidak perhatian, teledor, ya kencing begitu saja, keluar kemudian di kakinya masih banyak najis. Nah terus kalau tidak disucikan, keluar ke tempatnya wudu, terus lagi sampai ke musala, terus sampai ke masjid, ke karpet, kan kemana-kemana najisnya. Nah makanya disediakan kolam, mau tidak mau harus nyemplung ke kakinya, supaya suci. Supaya suci. Nah itu strategi yang sangat jitu untuk mensucikan orang yang keluar masuk ke area wudu, toilet khususnya. Karena yaitu kalau kalau kita ini tidak ada perhatian sama najis ya, itu katutnya sampai ke kuburan. Ya, itu urusan panjangnya sampai jadi adab kubur. Banyak orang ala cuma urusan gitu tok loh. Jangan ala. Sampai nang kuburan nih. Kata Nabi ini orang yang begitu la yastabri minal baul, tidak istibro. Apa istibro itu? Istibro itu mengeluarkan sisa-sisa najis kencing yang masih ada. Ini sunnah ya, ini sunnah. Mohon maaf. Panjenengan khususnya yang bapak-bapak, kalau habis buang air kecil, itu sunnah istibro yang masih tersisa nang paralone ku Pak. Itu sunnah dikeluarkan. Gimana Beb caranya? Pertama bisa pakai dehem. Dehem sambil menekan ya perutnya begitu. Itu yang sisa-sisa keluar. Atau juga dengan pakai cara yang berikutnya diurut, dipirit bagian bawah ya, alon-alon ngejanter. Nah ini di kita Bu ya, tidak apa-apa biar tahu ini. Supaya dikeluarkan yang sisa-sisa itu seperti itu. Begitu pula yang ibu-ibu, mohon maaf ditekan bagian perut udel ke bawah itu supaya sisa-sisa keluar, itu sunnah. Kenapa? Karena kita khawatir kalau tidak dibersihkan sisa-sisa itu, terus kita sekedar cukup kemudian lanjut sampai wudu, lo tengah-tengah sholat kayak lo ono kang metu gitu, tambah dikerjakan sama setan. Iyo, najis sira hisah, bingung, was-was, masuk lagi kamar mandi. Nah ini akhirnya kita tambah dipermainkan sama setan. Makanya diamalkan bapak-bapak ketika buang air kecil, bahkan kalau bisa sampai ya sunnah ya sambil jongkok, kemudian ya dehem dan seterusnya tadi itu, supaya betul-betul bersih ya, tidak ada sisa. Bahkan kalau bisa sunnahnya berikutnya area kemaluan sunnah diciprati pakai air. Habis buang air kecil, sisanya sudah dikeluarkan, kemudian sudah ditohara, sucikan, bersih, beres, pakai sarung atau pakai pakaian begitu, area sekitar kemaluan ngambil air, cipratan. Loh, untuk apa Beb? Untuk menambah keyakinan. Andai kata nanti kita ini melanjutkan untuk sholat ataupun aktivitas yang lain, andai kata dipermainkan sama setan, kayak keluar, enggak. Itu basah, kita yakin, kita ciprati, bukan karena ada najis yang keluar. Nah itu strategi untuk melawan was-was yang dibuat sama setan, begitu caranya. Nah orang yang tidak perhatian dengan urusan najis seperti ini, pokoknya syukur kadang-kadang nang pojokan tembok buka resleting langsung cur begitu. Waduh ini Pak, ini yang berbahaya ini. Ya makanya diusahakan kalau memang khususnya ke tempat kerja atau mungkin keluar kota yang memakan waktu cukup lama, kalau bisa bawa salinan, bawa salinan sudah. Karena kita nih khawatir, kenapa? Kadang-kadang yang mampir rest area ataupun ke WC, toilet, kemudian kencing pakai celana nggak dilepas, tak dicopot. Itu sudah besar kemungkinan kena cipratan sudah. Bagaimana Bibnya? Kadang-kadang saya kesian ada orang mandek pom bensin, rest area, sholat dia. Kan sudah bagus menyempatkan waktu untuk sholat, kan sudah istimewa. Cuma karena teledor urusan najis ini, kan akhirnya tidak sah sholatnya. Bagaimana Bibnya? Sangu sarung. Mbak cukup Bib tempatin. Sebesar apa sih sarung? Sak dus gede gitu.
Ya dari kecil ya sudah, kumpul di sampingnya dongkrak bisa tidak apa-apa itu ya. Enteng kok, tidak repot. Nah ini supaya kita tidak sampai gara-gara urusan yang sepele akhirnya sampai jadi adab kubur. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Karena tidak perhatian sama najis buang air kecil. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, orang tersebut adalah orang yang suka ghibah. Kan dua kuburan tadi itu ya. Yang satunya tadi itu adalah orang yang tidak perhatian sama najis. Kemudian yang kedua yaitu ghibah. Ini efeknya bahkan sampai ke dalam kuburan ini ya. Makanya lisan itu kata para alim ulama, memang ukuran lisan kita nih mungil, kecil, tidak sampai semeter kan Bu ya. Mungkin ya cuma beberapa senti lah. Cuma efeknya ini, waduh, sak kampung bisa geger. Gara-gara apa? Ini yang pendek ini, yang kecil, yang imut ini. Rumah tangga bisa kacau, tidak karu-karuan, tukaran laki, perempuan, suami, istri. Gara-gara apa? Omongan. Bib, tidak kuat saya, Bib. Sama mantan saya itu tidak kuat, saya bawa sama cangkeme, pedes, pahit, nyelekit. Waduh, ngalor ngidul, ngomong, dak karu-karuan. Waduh, sudah. Akhirnya kacau rumah tangga. Kenapa? Mulut tak dijaga. Ya, salah satunya penyakit yang muncul dari mulut ini apa? Ya riba itu. Kalau sampean titeni banyak beberapa dosa-dosa besar, pelaku utamanya itu lisan. Fitnah. Siapa? Sikil. Tangan, ya enggak, mulut. Namimah, ngedu-ngedu, memprovokasi. Ya mulut. Kedzib, bohong, ya mulut. Kemudian juga ghibah, ngerasani. Bagaimana? Ya juga lisan. Ini berbahaya nih Pak. Kecil ini cuma dampaknya luar biasa. Ya gimana ya, dijaga. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Sahabat, kamu tahu enggak apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya hanya Allah dan Rasulnya paling tahu. Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut sesuatu dari saudara kita yang dia kalau dengar tidak suka. Apapun saja sudah. Kalau dia dengar tahu, ngamuk, tak seneng, itu namanya riba. Beb ya, yang saya omongkan ini bukan ngarang-ngarang. Memang sungguhan orangnya begitu. Loh, sahabat juga tanya begitu sama Kanjeng Nabi. Afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Kanjeng Nabi, bagaimana andai kata yang kita ucapkan ini, yang kita ceritakan memang betul terjadi pada saudara kita, bukan ngarang-ngarang, bukan bikin-bikin. Memang sungguhan dia begitu. Kata Kanjeng Nabi, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Lah itulah namanya riba itu begitu. Menceritakan kekurangan, aib dari saudara kita. Kemudian andai kata dia dengar, dia akan marah. Memang betul dia melakukan begitu. Wa ilam yakun fihi ma taqul, tapi kalau menceritakan sesuatu yang dia tidak melakukannya, ya bukan riba, apa? Tuduhan itu. Fitnah, nuduh, tidak ngamalkan ini dibilang ngamalkan, tidak melakukan ini dibilang melakukan, ya fitnah. Namanya riba itu menceritakan apa yang betul dia sudah lakukan. Gimana? Sudah ya tutup saja sudah. Emang kadang-kadang Beb, lunggu bareng ini cangkuruan kalau ndak ada ngerasaninya itu gimana, kayak rujak itu kurang lomboknya, kurang sedep. Ndak ada masakonya, ndak ada penyedap rasanya. Nah, ini yang berbahaya nih ya. Nanti ngomongkan fulan, apalagi ya khususnya dalam urusan bertetangga. Nanti kelihatan tongone datang belanja Pak. Gimana? Duit itu kondi. Tak pernah kelihatan kerjanya, sidik-sidik belanja. Nanti beli ini, beli itu panjang ceritanya. Nanti nggodet koncone, gak krungu kabar ta. Rame. Kan begitu yang terjadi ya. Bagaimana ya dijaga lisannya ini? Bahkan ribah itu disebutkan hukumnya haram secara jelas di Al-Qur'anul Karim, hukumnya haram.
Allah berfirman wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian ingin mau ayyakula memakan lahma akhi, daging saudaranya, maitan dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, pasti kalian tidak mau. Ya, siapa mau makan daging bangkai? Jangankan daging bangkai ya, dagingnya sapi kemarin dibagikan itu mentah, pokoknya ngemplok. Ya tidak mau, Beb, dimasak dulu Pak Ustaz. Jadi gulai, jadi sate baru dimakan. Padahal daging yang jelas bukan bangkai, dan itu dagingnya hewan. Bagaimana kalau daging manusia dipangan? Sumanto, masih ingat sampean? Dulu kan ada itu Sumanto ya. Ternyata banyak di antara kita Sumanto berkeliaran juga. Kenapa? Ya ghibah tadi itu, membicarakan kekurangan aib saudaranya. Itu kan tidak lain tidak bukan sama makan daging itu. Nggak ngenteni kurban wis. Jadi tiap hari sudah merasani, kenyang sudah makan berapa kilo itu sudah. Ya Allah, gimana Bibnya? Ya dijaga lisannya, dijaga. Bahkan Imam Ghazali lebih detail, Bu. Kata Imam Ghazali, riba itu sebetulnya bukan hanya ngomong. Niru gaya itu bisa jadi riba. Niru gaya. Ada jalannya saudaranya itu gayanya rodok gimana, ditirokno. Loh, termasuk itu. Termasuk. Iya sudah, itu bagian dari kenapa andai kata yang diomongkan ditiru gayanya denger, ngamuk baik. Oh, ngamuk wong iku muring-muring terus iku, ya sudah, apalagi sudah. Jadi macam-macam sudah. Bahkan di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan hajat rihun muntinatun. Pernah di zaman Kanjeng Nabi itu ada angin yang semilir tapi baunya bau busuk. Bau tidak karu-karuan. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma asyaddanatna hadir rih." Kanjeng Nabi, ini bau-bau apa wahai Rasul? Kok sangat tidak karu-karuan begini? Buacang. Kata Kanjeng Nabi, inna nasan minal munafiqin. Ini ada orang munafik sekarang. Ada orang munafik. Sekarang mereka ightabu nasan minal muslimin. Mereka sedang membicarakan tentang orang-orang muslim. Lihat ya, perhatikan kata Kanjeng Nabi apa? Inna nasan minal munafiqin. Orang-orang munafik. Artinya apa? Di zaman Kanjeng Nabi, munafik itu sudah ada. Nabi masih hidup, satu zaman, satu kampung. Ternyata munafik sudah berkeliaran. Apalagi sekarang dedekan sudah banyak. Mereka membicarakan orang-orang muslim. Nah, karena orang-orang munafik mereka membicarakan kekurangan ataupun sesuatu daripada umat Islam, fadzalika hajat hadhir rihul khabitha, sehingga terhembuslah bau yang busuk keluar dari mulutnya orang-orang munafik. Ini bahaya lisan ini, Bu ya. Ya monggo ayo kita ini minta kepada Allah. Salah satu zikir yang biasa kita baca habis sholat gimana bunyinya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bisa selalu berzikir kepadamu ya Allah. Kita minta lisan ini sudah kakian maksiat, sudah mulut ini sudah cukup wes. Terlalu banyak ngomongkan yang jelek-jelek. Kita minta diberi bantuan oleh Allah, kemudahan dari Allah supaya lisan kita mudah, enak, enteng untuk dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih-lebih nanti Bu, Bapak mungkin nanti ketika kita wafat ya mudah-mudahan lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah salah satu dari dua penyebab ya orang itu nanti bisa diadab dalam kuburnya, bisa karena ghibah, begitu pula juga karena kurang menjaga dari najis buang air kecil. Ini menunjukkan dari hadis ini adab kubur itu betul-betul ada.
dimensinya, bentuknya, bagaimana nikmat di sana nanti, wallah alam enggak tahu. Itu bibirnya apa kayak di penjara sontoki begitu, Allah alam. Apa kayak di hotel bib kasih makan yang enak-enak, nikmat-nikmat, enggak tahu. Ya kadang penasaran nih, mau berangkat duluan ya. Saya belakangan saja sih ya. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Sayyidina Utsman dulu Pak nangis. Kalau sudah ada yang wafat, ikut ke kuburan begitu, kalau sudah nangis ketika di area pekuburan itu sampai hatta ibtalla lihiyatu. Jenggot ini basah, tetesan. Karena apa? Bukan karena disiram air, bukan, karena nangis. Berarti kan nangis yang betul-betul nangis sampai tetesan di jenggot beliau. Sampai-sampai ada sahabat yang heran, kok sampai separah ini nangisnya, tanya, ya Sayyidina Utsman, atadhkurul jannata awin nar? Sampai nangis separah ini kenapa? Ingat surga, ingat neraka. Setiap masuk ke area pekuburan nangis. Ada apa? Kata beliau, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Bagaimana saya tidak nangis? Kuburan ini tahap pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa inna jaminhu sahibu, kalau di awal di pos pertama dia sukses, berhasil, lancar, fama ba'dahu aisar, belakangnya lebih mudah, gampang, enteng. Tapi andai kata masuk ke area pekuburan, kemudian dia wafat, masuk kuburan, ternyata dia diazab, disiksa, belakangnya tambah ada karu-karuan, tambah parah. Makanya ya sebetulnya ketika kita ini ada yang meninggal dunia, kemudian gotong jenazahnya, bahkan sampai ikut menguburkan, itu pelajaran semua itu. Kata Kanjeng Nabi apa? Kafa bil mauti wa'idah. Kalau ada yang mati itu cukup, itu pelajaran, itu pidato itu. Pidato tanpa suara, itu pengajian. Tidak pakai embing, tidak pakai apa, itu pelajaran. Cuma kan hanya saja kita yang tidak bisa ngambil pelajaran. Meku lebih kebuyu ngakak. Guyonan. Tidak sadar kalau ternyata kain kafannya dia juga sudah disiapkan loh ya. Kadang-kadang kerandanya sudah nunggu-nunggu dari kerondo, gantenan on. Ya kita semua pada saatnya akan ke sana ya. Ya sudah tidak bisa dihindari. Gimana Beb? Saya takut ya Beb. Katanya jenengan ada azab, ada nikmat, saya khawatir, saya takut melihat ibadah saya cuma seperti ini. Saya bingung nih Pak Ustadz, gimana caranya? Ya tidak usah lewat mati wis. Moro-moro langsung nang kuburan gitu atau langsung swarga. Ya ini kan bukan sulap ini. Ya sudah mau tidak mau kita akan melewati tahap yang namanya sakaratul maut sudah. Ya kita hanya memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kesalahan kita, dosa-dosa kita mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Amal kita walaupun sedikit ya mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kuburan kita menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla adqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.